So hello, my dear students. So over these days we were discussing about the working capital management. We were discussing about various theoretical parts relating to the working capital management, like the meaning of working capital, what are the importance of having a adequate working capital, and also different types of working capital. Also we have discussed. We have discussed the concept of gross working capital, net working capital, etc., and also the various factors which were determining the working capital requirements. So these were the theoretical topics that we have discussed on the on our videos. Now, the one of the concepts that we have discussed in this working capital management is our operating cycle. And the concept of operating cycle says that it is a time taken to convert your inventories into the cash again. That concept is known as what? The operating cycle. And also for different types of business, the operating cycle, the length of the operating cycle also will be different. And depending upon that, our working capital requirement will be higher or lower. So if your operating cycle is low, then the requirement of your working capital also will be minimum. But if the operating cycle, your length of your operating cycle is more, then that much amount, more amount of working capital is to be required. So our topic of discussion is, if the requirements about the various current assets are given in our question, how we can calculate our operating cycle. കാരണം നമുക്കറിയണം എന്താണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇവിടെ. നമ്മൾക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റുകളാണ്. പക്ഷേ ഈ കറണ്ട് അസറ്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ്സിന് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ലിക്വിഡിറ്റി അല്ലെ. കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസിനെ അതിന്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ we should convert back into cash. To take the example of debtors, the debtors will pay the amount in a future period. Once the amount is paid only, you can say that it is a liquid asset because it should be converted back into cash. Similarly, take the concept of inventories. Inventory also in a time period should be converted back to cash. Then only it is having the nature of liquidity. Or we have bills receivable. It should also be converted into cash, and it will take some time frame in order to convert it into cash. Similarly, there are some items where we need to make the payment, like creditors, we need to make the payment. Similarly, bills payables are there. So when you take about different current assets and liabilities, it is having different periods of or different nature of liquidity. So when we talk about liquidity, if your company is having enough amount of liquidity only, we can say that the operating cycle is too short. Otherwise, business need to find out funds which will meet their liquid position. So the calculation of operating cycle for different businesses are more relevant in these cases. So our topic of discussion here is how for a business, how you can calculate the operating cycle. So we will be discussing one or two questions regarding how we can estimate the operating cycle of different business who are having different types of the current assets. Okay, so our discussion go around like that. So first we will be seeing what do you mean by the concept of operating cycle. So operating cycle is also represented with the CCC. It is known as the cash conversion cycle. That is what meant by CCC. So the cash conversion cycle is defined as the time duration. So we are talking about a time frame. So it is a time duration between you acquire the inventory and convert the inventory into cash from your accounts receivable. കാരണം അറിയാലോ നമുക്ക് ബിഗ് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് അവരുടെ സെയിൽ എല്ലാം ക്യാഷിലായിരിക്കില്ല. അവര് ബിസിനസ്സിൽ അവരുടെ ഗുഡ്സ്
most of the cases it will be on the credit, which means the amount will be paid in a future date. Abam inventory vittu ennathukondu എന്ത് സെക്യൂർ ആകുന്നില്ല, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ ഫേവറബിൾ ആകുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ആ റിസീവബിൾസിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ക്യാഷ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എത്രയോ ഫാസ്റ്റിലാണോ നമുക്കത് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത്, അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ബിസിനസ്സിന് ഫേവറബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ ആണോ അൺഫേവറബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ദി ഇൻവെന്ററീസ് വിച്ച് ആർ അക്വയർഡ് ഫോംസ് ഇൻ ടു യുവർ റിസീവബിൾസ് and that receivable should be converted into or realized into cash. So that time period or that time frame is known as what? The cash conversion cycle. Now the operating cycle represents the number of days in a firm your cash remain tied up in your current asset. So here your cash or your money is blocked. They are blocked in your current asset. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം. ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്മൂത്ത് ആവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ സെഷൻസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിന്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തിനുള്ളതെന്ന്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനുള്ളത്. ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് ബ്ലോക്ക് ആയാൽ അത് പലവിധ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. സിമിലർലി ഇപ്പൊ ഡെറ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് അവർ തിരിച്ച് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ആണ്. അത് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ, ബിസിനസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഫംഗ്ഷൻസിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ, കറണ്ട് അസറ്റുകളിലെ ലൈബിലിറ്റീസിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ബിസിനസിന്റെ പ്രൈമറി എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CCC is also known as the cash cycle or asset conversion cycle or the net operating cycle. So these are the other few names of the concept of operating cycle. So as we indicate, this is a cycle, which means it will be following a circular pattern, and for different businesses the operating cycle, the diagram of the operating cycle or the way of operating cycle also will be different. Now you can see a diagram here. This is the diagram for a trading concern. That is operating cycle for a trading concern. As you know, trading concern, so what is the concept of, or what is the meaning of the concept trading? Trading means buying and selling. Appo avade endilla, there is no manufacturing process. So as there is no manufacturing process, the only step involved is you purchase some inventories or your finished goods, and that will be sold and it should be realized back into cash. So it is a comparatively a simple process, which means there the number of steps will be limited, so the time frame also will be limited. So we can see it starts with the cash value, right? You should have the cash. So with the help of this cash, what the business will do, the business will purchase finished goods. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തില്ല, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിന് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർ എൻഡ് ഗുഡ്സുമായിട്ടാണ് അവരുടെ ഡീലിങ്സ് മുഴുവൻ. അതുകൊണ്ട് അവർ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, they purchase this finished goods. So this finished goods will be in their business, and what they are trying to do is they try to sell these finished goods, and the second step is the sales. Some of their goods may be in cash sales, or it will be sold in the form of cash, and a few of their goods, majority of their goods will be sold on credit, which means the sale will result in what? Creating accounts receivable. So it can be either bills receivable or it can be in the form of debtors, etc. So these are the general categories of our receivables. It may be bills receivable or it may be sundry debtors. And the ability of the firm or the capacity of the firm is at the least time these receivables should be converted back into cash. So if you are able to convert your receivables back into cash, then the business will be having a favorable, or they can manage their working capital more easily. So the number of steps or the number of flow elements in this particular diagram is very limited, and also we can say that for this type of concerns the operating cycle also will be too small. Now we can see there are another type of business like manufacturing concerns. So what is the speciality of manufacturing concern? First, they need to produce something.
then only that becomes a finished goods. So the production should happen. So it will be moving over through different stages to form the final product. Now you can see what is the operating cycle for a manufacturing concern. So you can see it will take more number of steps, or the cycle is having more number of elements. So it will start with, you can see it starts with the cash value. So all our process starts with cash, and with the help of cash you are purchasing what? Raw materials, because it should undergo a production process. So the first thing is you will purchase the raw materials, and the raw materials will enter into a production process. So for different business, they will be having different production processes. So it enters into a production process. That's why we will call that as work in progress. And at the end of this process, it becomes a finished good. And this finished good will be sold. Many of them will be sold on credit, so that the sale will result in receivables. And if the business are able to manage their receivables efficiently, they can convert these receivables into cash in a shorter span of time. So you can see the number of phases. The number of phases in the manufacturing concern is more. So who will be having more amount of, or more time period will be take. So who is having the more period of operating cycle? That will be for the manufacturing concern than comparing with our trading concern. അപ്പം operating cycle കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ ഫേസ്, അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും? മാനുഫാക്ചറിംഗിലായിരിക്കോ ട്രേഡിംഗിലായിരിക്കോ? നമുക്ക് ജനറലി പറയാൻ പറ്റും, as the phases are more, the manufacturing concern will have more operating cycle. So this shows only the diagram, but in real sense we should calculate what will be the time period. നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത്, നമുക്ക് ടൈം, എത്ര ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലെന്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ അതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിന് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആസ് ദി ഗ്രോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ. And here the word gross means you are totaling few items. That is the meaning of gross. So what do you mean by the concept of gross operating cycle? Which all items are added? So in order to find out the gross operating cycle or gross operating period, two items are added. Which are the two items added? First one is the inventory conversion period. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേണിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെന്ററിയെ കണ്ടു. ഇൻവെന്ററി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ത്രീ ഫോംസ്. വിച്ച് ആർ ദ ത്രീ ഫോംസ്? It will be in the form of raw material, it will be in the form of work in progress, and in the form of finished goods. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത്? സോ ദി ഇൻവെന്ററി കൺവേർഷൻ പീരീഡ് പ്ലസ് ദി ഡെറ്റേഴ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. So if you add these two things together, you will be getting what? The gross operating cycle. And you know what will be the value of debtors? That will be provided in the question. But the more discussion is related with our concept of inventory. So the inventory will be in the business will be in three forms. That is, first it will be in the raw material, second it will be in the form of work in progress, and thirdly or final stage is our finished goods. അപ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്? The inventory value you will be arriving at. So the inventory conversion period is equal to the raw material conversion period plus work in progress conversion period plus our finished goods conversion period. So if you add these three things together, you will have what? It will result in inventory conversion period, and to that you will be adding the debtors conversion period. So this is the first one, the calculation of the gross operating cycle. And see, the speciality of these items which are added is that these are the items where we need to make payment. We need to make payment. നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കേണ്ട ഐറ്റമുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഇൻവെന്ററിക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാനുള്ളത്, നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും മാറിപ്പോയതാണ്. Where we need to
റിസീവ് പേയ്മെന്റ് കേട്ടോ. വി നീഡ് ടു റിസീവ് പേയ്മെന്റ്. നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടാനുള്ളതാണ്. കാരണം ഇൻവെന്ററിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെന്ററിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സാധനത്തിന് പൈസ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാനുള്ളതാണ്. അതിനെല്ലാം കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് ഓൾസോ. അതാരാണ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നെറ്റ്. നെറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് അല്ലെ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ മുമ്പേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ യൂഷ്വലി വിൽ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കേട്ടോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂഷ്വലി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? എത്ര ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ കൺവേർഷൻ? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളവരാണ്. സോ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ്. അവരുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ദി നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ. സോ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് all these elements in detail. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്താണ്? ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്താണ്? ഡെറ്റേഴ്സ് എന്താണ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണ്? അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ്? സോ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് ദി ന്യൂ റോ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലെ ഒരു ആക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ആൻഡ് യു നോ ദി പർച്ചേസ്ഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നോട്ട് കൺസ്യൂംഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. കാരണം ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് പലവിധ മെത്തേഡുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ലിഫോ മെത്തേഡ്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ്, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ്, ഫിഫോ മെത്തേഡ്, ഇതുപോലെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഇൻവെന്ററിയുടെ റിക്വയർമെന്റ് വരുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല സ്റ്റെപ്പുകളെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ ആ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ് അതിന്റെ കൊട്ടേഷൻ വിളിക്കും. ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ നൽകുന്ന ആൾക്കാണ് ആ ഒരു ഇൻവെന്ററിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററിയുടെ പ്രൊക്വയർമെന്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് സ്റ്റോറിൽ വരും. സ്റ്റോറിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോർ കീപ്പർ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അതിനർത്ഥം എന്താണ്? റോ മെറ്റീരിയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കയറുകയല്ല. സോ ദർ ഈസ് എ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ദി റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ അതിനിടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു ടൈം ലാഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ടൈം ഗ്യാപ്പിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. ഇപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകണം. എങ്ങോട്ട്? വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് പോകണം. ഈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഉള്ള അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ദ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ദ ഫോർമുല ദി ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ. നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്ന എന്താണ്? സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ. അതിന്റെ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു 365. നമ്മൾ 365 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ യുവർ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഓപ്പണിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ദി ക്ലോസിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അതാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല. ഓപ്പണിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിനെ പറ്റി ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ
ഡോക്ടർ ജയൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മിനിമം ഒരു ഐഡിയ അതിനെപ്പറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എഡിഷൻ ബുക്സിലെല്ലാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ടോപ്പിക് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി കണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. സോ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു 365. അപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ഏത് ഫേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. ഇനി നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ എൻഡിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? എൻഡിലാണ് നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ ദി ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്താവില്ല? ഫൈനൽ ഗുഡ് ആവില്ല. So there is a time gap between the issue of raw material to the production department and converting this raw material into finished goods. അപ്പം ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. So what is a work in progress conversion period? It's a time gap between the issue of the raw material and conversion of that raw material into the finished product. അപ്പം ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓവർ ഹെഡുകളും ബിസിനസ്സിന് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഓവർ ഹെഡുകളും, ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ആർ സർട്ടൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. ഈ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും ബിസിനസ്സിന് വരുന്നത് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Now let's see the calculation of work in progress conversion period. നമ്മൾ നോക്കിയേ, ഈ എല്ലാ കേസസിലും ഏതാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആവറേജ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ the cost of production into 365. So the average work in progress divided by cost of production into 365. ഇനി average work in progress എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? opening work in progress plus closing work in progress divided by 2. നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടും. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വർക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടും. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും. അതിന്റെ കൂടെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതേ ഒരു ഐറ്റം ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഫാക്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഓവർഹെഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് തീർന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എന്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അത് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ, അത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ടൈമിലുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും എന്താണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്നുള്ളത്. അത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആകുന്ന ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല. നൗ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ എൻഡിൽ അതെന്താവും? ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആവും. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ? അതായത് ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഐറ്റവും അന്നേരം വിറ്റുപോവല്ല അല്ലെ? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഐറ്റം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അത് വിറ്റ് പോകാനായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ദ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ
the completion or the finished goods and its realization into cash, or not realization into cash, it is actually been sold to the end customers. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് the finished goods remain in the store before it is being actually sold to the customers. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇരിക്കുമായിരിക്കും, എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്നത്. അത് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് സെയിൽ ആവുന്നത്. അത് ക്യാൻ മീൻ ക്യാഷ് സെയിൽ ഓർ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അത് നമ്മൾ കാണും. സോ ദി ഫേം ടേക്സ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ്. ഇപ്പൊ ഡിമാൻഡ്, നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഡിമാൻഡ് നോക്കിയാണ് പലരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ കേസസിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ് ക്യാനോട്ട് ബി ഫുള്ളി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സെയിൽസ്. അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ബിസിനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനെ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് വിറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ടൈം പീരീഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും അതിന്റെ സെയിലും തമ്മിൽ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ടൈം ഗ്യാപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. അപ്പം ഈ സാധനം വിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്റർ. അതിന്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ ചെയ്യും, ആവറേജ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇൻടു 365. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആവറേജ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ദി ആവറേജ് finished goods conversion period നമുക്ക് കിട്ടും. Clear? So these are the three topics related with inventory. Now we are talking about debtors. അതും കൂടെ കൂടിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഗ്രോസ് ടൈം പീരീഡ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ബിസിനസിന്റെ ഈ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, ക്യാഷ് സെയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സെയിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്യില്ല. So in order to maximize the sale, the firm will usually allow credit to its customers. So there is a time gap between what the credit sales and the realization of that sales into cash. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് credit sales and the collection of receivables. Collection of receivables എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, realization of that into cash. അപ്പം ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും ആ സെയിലിനെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുന്നതും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഡെറ്റേഴ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. അപ്പൊ ഈ ഡെറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെറ്റേഴ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഡെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ എന്താണ്, ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. നമ്മളിവിടെ അതിനെ 365 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനെ നമുക്ക് ഡേയ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഈ പറയുന്ന ഡെറ്റേഴ്സും ഇൻവെന്ററി കൺവേർഷൻ പീരീഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ. ഇനി അതിന്റെ അന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ് കുറയ്ക്കണം. അത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ദ ആക്ച്വൽ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ്. ഡെഫറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ഡിലേ. നമ്മൾ ഡിലേ വരുത്തുകയാണ്. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ നമുക്ക് സപ്ലൈസ് ആണ് നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെ, നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നവര് നമുക്ക് പൈസ പിന്നീട് തന്നാൽ മതി, നമ്മളോട് പൈസ പിന്നീട് തന്നാൽ മതി ഇത് അവർ പറഞ്ഞേക്കുവാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ദർ ഇസ് ഡിലേ ഇൻ മേക്കിംഗ് ദി പേയ്മെന്റ്. അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് ആ 2 മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ റോൾ ചെയ്യാൻ മേലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറലിനെ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ അത്രയും നാൾ ഉപയോഗിക്കാം, എന്ത്, ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ആൻഡ് ദി പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദി മണി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയലും അതിന്റെ പൈസ എപ്പോ കൊടുക്കണം അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ്. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരും. ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും.
So average creditors divided by credit purchases into 365 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Creditors deferral period നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ average creditors കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് creditors plus closing creditors divided by 2. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് creditors deferral period കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പം നമ്മളുടെ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് എലമെന്റ്സ്? ഒന്ന് ഇൻവെന്ററി കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. ഈ ഇൻവെന്ററി കൺവേർഷൻ പീരീഡിൽ തന്നെ 3 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ്? റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ്, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. ഇനി കുറയ്ക്കുന്ന എന്താണ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ number of days calculate ചെയ്യുന്നത്. So we can take the final note relating to the calculation. If sale or purchase or cost of production or cost of goods sold are expressed in per day value, there is no need of calculating or multiplying it with 365. നമുക്ക് സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂലായിരിക്കും തരുന്നത്, ഇൻ റുപ്പീസ്. സാധാരണ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. എത്ര രൂപയുടെ ഡെറ്റേഴ്സ്, എത്ര രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, എത്ര എമൗണ്ടിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ബട്ട് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ്, ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് 15 ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 365 കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സെക്കൻഡ് വൺ, ദി ആവറേജ് മീൻസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൻ, only closing values will be provided. So that closing values will be assumed as the average of that particular item. Example, ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, ഓപ്പണിംഗ് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ക്ലോസിംഗ് തന്നെയാണ് എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്? ആവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് അതിന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ക്ലോസിംഗ് തന്നെ ആവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതാണ് ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അത് മാത്രമേ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ PPT ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആനന്ദ് ലിമിറ്റഡ് gives the following information. Compute the operating cycle in number of days. So the information given, first one is average debtors. Amount is given 4,80,000. Second one, raw material consumption 44 lakhs. Total production cost, അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Cost of production. It is 100 lakhs, which means 1 crore. Next one, total cost of sales 1 crore 5 lakhs. Sales for the year is 1 crore 60 lakhs. And it is given the value of average stock maintained. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ആവറേജിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Which means average raw materials is 3,20,000. Average work in progress, it is 3,50,000. Average finished goods, it is 2,60,000. Next one is the period should be taken as 365 days, and the last one is the credit period allowed is 16 days. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഡേയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, 365 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്രെഡിറ്റ്, അതായത് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 16 ഡേയ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഗ്രോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം.
അപ്പൊ ഗ്രോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് ഇൻവെന്ററി കൺവേർഷൻ പീരീഡും ഡെറ്റേഴ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഗ്രോസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇൻവെന്ററി കൺവേർഷൻ പീരീഡിൽ വരുന്നതാണോ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ്? റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, ഇതിനകത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ആവറേജ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു 365. അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, ആവറേജ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇതല്ലേ, ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻ ഇതല്ലേ, ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു 365 ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്? ആവറേജ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിന്റെ അവസാനം അത് എന്താകും? ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആകും. അത് അവിടെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പം ഇതും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസും കൂടെ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 365 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ആണ് അതിന്റെ വരുന്നത്. ആവറേജ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 365 ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ വരുന്ന ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ്. അതാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? സെയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ക്യാഷ് സെയിൽ ആണോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആയിട്ടാണ്, മുഴുവൻ വാല്യൂവിനെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർമുലാസ് എഴുതുക. ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ്? നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ മൈനസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ. പക്ഷേ ഈ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഗ്രോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ നമ്പർ ചെയ്യാണ്. എന്താണ്? റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ്, അതാണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യു നമ്പർ ഇറ്റ് ആസ് 1. സെക്കൻഡ് ഈസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, അതിനെ നമ്പർ 2. ദെൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്പർ 3. അപ്പൊ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇൻവെന്ററി കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. ഇൻവെന്ററി കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. ഇതിന്റെ കൂടെ ഡെറ്റേഴ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്പർ 4 ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ അഞ്ചാമത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ത്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ട കാര്യമില്ല? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് എങ്ങനെയാ? ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു 365. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് എത്രയാണ്? റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻ 44 lakhs. ആവറേജ് തന്നിരിക്കുന്നത് 3,20,000. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ പോവാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 3,20,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 44 lakh ഇൻറ്റു 365. നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 26.5 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27 days. നമുക്ക് പോയിന്റ് ഒന്നും വേണ്ട, യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദി നിയറസ്റ്റ് വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. അപ്പം ഇതിന്റെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൺവേർഷൻ പീരീഡിന്റെ ഈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അതിന്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്റർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അത് നമ്മുടെ ടേബിളിലുണ്ട്. ആ ടേബിൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. നമ്മുടെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിന്റെ ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് 3,50,000 കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെത് 1 crore rupees ആണ്. സോ 3,50,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 crore ഇൻറ്റു 365 gives 12.77. അത് എത്ര ഡേയ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസ്യൂംഡ് ആസ് 13 days. Clear? The third one is calculation of finished goods. So this average of the finished goods will be the numerator and denominator is total cost of goods sold into 365. The average finished goods questions തന്നിട്ടുണ്ട് 2,60,000. പിന്നെ cost of goods sold questions തന്നിട്ടുണ്ട് 1 crore 5 lakhs into 365 gives you 9.03 days, which means when you round it off it becomes only 9 days. Similarly, debtors conversion period. So if we are calculating debtors, so the average of the debtors will be the numerator and debtors are as a result of the credit sales. Our debtors value question തന്നിരിക്കുന്ന 4,80,000. Sales in the value full അത് credit sales ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നത്. അത് 1 crore 60 lakhs. So into 365 will give you the value 10.95, which means when it is rounded it off, it is calculated as 11 days. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 4 വാല്യൂസും കിട്ടി.
ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫറൽ പീരീഡ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡേയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് 365 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ഫോർമുലയിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൺവേർഷൻ പീരീഡും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡും ഇതിന് മൂന്നിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇൻവെന്ററി കൺവേർഷൻ പീരീഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ ഡെറ്റേഴ്സ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെഫറൽ പീരീഡ് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 44 days. അപ്പൊ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് 16 ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ വാല്യൂ കിട്ടും. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഈ എലമെന്റ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഈ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ്, അതായത് ഇവിടെ ബിസിനസിന്റെ ഈ കറണ്ട് അസറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 44 days നമുക്ക് എടുക്കും. അപ്പൊ ബിസിനസ് ഇനി കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 44 days കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ബിസിനസ്സിന് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ലാഗ് ഓർ ടൈം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് and the conversion of that into cash by undertaking or by converting the bills receivables. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാവും, അതും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിർത്തുന്നു. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് അല്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് വാല്യൂല് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മളെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു. അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഈ